बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहम्मद सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर ज़मा मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो कदरमंदो पुख्तनो रो तासो टोलो तज़ खुश आमदीद वयम हर कले वयमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अख्तर मुस्तहम इंशाअल्लाह वक्त रा नज़दे दे पदे के भाई इंशाअल्लाह मुंग से खबरें और दीन मतीन मुतलिक ज़रूरी मालूमात चूँकि शिवालुल मुकर्रम दा मुबारक म्याश्त शुरू हुआ नो दे अख्तर कम वरज़ न अलावा पदे वरज़ बांधे रोजा निसल दा हराम दे देन अलावा पदे म्याश्त की हम द रोजे निसलो सवाब दे शपग रोजे पदे म्याश्त के निसल कीगी। हदीस शरीफ के राजी वे अल्लाह बदत दुम्र अजर वर की सोक चप शिवाल के दा म्याश्त रोजे न बाद कम शुरूशी पदे म्याश्त के सोक शपग रोजे उनिसी फरमाई का सुयाम दहरे लकदख सड़ी चटूल उमर रोजे उनिसले सोक चपदे शिवाल म्याश्त के शपग रोजे उनिसी दादा से दे लकद पूरा उम्र अल्लाह त रोजे उनिसले नो गोरे दा हम मैं रवे खाम खा दा मकसद दा दे शपग रोजे पदे म्याश्त के उनिसे ब्या जमुंग सखलक वही ची यारा शपग रोजे दी खो दा लगातार निसी दा खबर गलत दे बल्कि जमुंग अहनाफ को मजहब के लगातार दा रोजे निसल हम द इमाम से को मजहब के मकरूह दी वले च कमजोरी पैदा कीगी ऑलरेडी द शपग दीवा म्याश्त रोजी निवली वी द रमज़ान शरीफ और ब्या च शिवाल वाले शपग लगातार पसे वो निसीन कमजोरी पैदा कीगी दिल जाता द इमाम से मजहब दादे च मैस के बत दे शिवाल शपग रोजो के मैस के बत वक्फा कवे लगातार बैजनी से कसो के लगातार होने से खबर आना दे कीगी खो फजीलत दादे च सड़ा पदे म्याश्त के शपग रोजी उनिसी और मैस की छुट्टी पके कई और रोजा दी उनिसला दो रोजे दरे रोजे गे पोका पके ब्या उनिसा पदे तरीके सरा दा रोजी खामखा उनिसे अख्तर पौरज बांधे अख्तर मुजनमख के मुकाशफतुल कुलूब के राजी जो सोक द्रेस सवज़ला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही उई और मुड़ो ते बखीन अल्लाह हर यो कब्र त यौ ज़र नूर न दाखिल फरमाई और जस वक्त इंसान मर्शी नो दे द कब्र तब हम अल्लाह दा अनवार दाखिल फरमाई चानी वैली वो सुमटे मुश्तद अख्तर मुस्ता तस्वे वैलैशे बल मा इज़्ज़त मंदो कदर मंदो जमुंगा दाइवा शरई मसला के खलक वाई उस बेगश पेचा च स्पोगमई तो कतल सोक वही यार दा खो द दो रजो स्पोगमई दा सोक वही द द्रेव रजो दा आया शरीयत पदे के सवाई शरीयत दे मुतलिक सवाई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दादी इमाम शैबा यो किताब दे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बाग के दा हदीस शरीफ मौजूद दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई व आखिर ज़माना के बस पोगमई घट अखकारी ब्या बखलक वाई च दादा दो रजो दे दादा द्रे रजो संगी च जमुन खलक वाई हाँ स खलक रागली शहादत ते पारा च मुंग पोगमई लीदले दा हालांकि यौम गैम और तवाई पकम औरस च उरेज वी एगेत यौम गैम वाई आगा औरस च पकम औरस बांधे उरेज वी नो रमज़ान शरीफ दे पारा
چې یو کس هم گویو کی بس روجه به شروع کیږي خو اختر دې پاره دا کیسه نشته دی. امام ابو یوسف امام محمد صاحب دا قول دی چې کم از کم د یو کلی نه 50 کسان ضروری دي چې دوی بس سپوږمۍ ویني، نه په لسو کار کیږي نه په اتو کار کیږي. نو ډیر خلک داسې وایي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ څه خلکو کتل چې سپوږمۍ ته ولاړ دي، سپوږمۍ ګوري. نو ویلی دا زمون په شان باندې تفسیره پکې څوک وایي دا د یوې ورځې سپوږمۍ ده، څوک وایي نه دا د 2 ورځو ده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه منع کړ. وی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لدینا منع فرمایله ده چې تاسو په دانه وای چې دا د 2 دومره ورځو دی، تاسو میاشت پورا کوئ. که تاسو ته په 29 باندې سپوږمۍ ښکاره شي خو اختر کوي، او که درته ښکاره نه شي نو 10 روژې پوره کوي، څنګه چې مونږ 10 روژې پوره کړل. خو دا مه وایو چې دا ده دومره ورځو، ولې چې ښکاره کوونکی خو الله دې تا ته څه پته. هغه ذات ته وګوره چې یوې مور خېټه کې څو اولادونه پیدا کوي. نو سپوږمۍ غټه ښکارول وړه ښکارول دا د هغه ذات قدرت دی. په دې کې ستا او ما ته هغه نشته دی. زمونږ په سوشل میډیا باندې بابو صاحب ډېر وایرل شوی دی، هغه به هم ویلي چې زه ګورې زما شهادت حق و، اورې دا حق و. نه، شریعت چې دی شریعت بالکل مونږ ته صفا هر څه بیان کړي دي، خو مونږ مسلمان په باندې ورځي نه. کوشش کوئ علماء سره کینئ، علماء نه زده کړه کوئ، مسائل زده کوئ، بیا به انشاءالله اخوا دیخوا مونږ نه ځو. ما عزتمندو دا نن ورځ چې دی حدیث شریف کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شعب الایمان حدیث شریف دی چې د اختر ورځ راشي الله رب کریم حکم فرمایي فرشتو اے زما ملائکو لاړ شئ ځمکې ته، نن زما بندگانو اختر دی، روجې راته نیسلې دي، ټوله میاشت عبادت راته کړی دی، ټوله میاشت تلاوتونه کړي دي، زه راضي کړایم، په توره شپه پېشمیني ته پاڅېدل، ماښام کې به چې زما حکم نه و راغلی تر هغه وخت پورې به دوی څه نه خوړل. ای زما فرشتو ځمکې ته لاړې شئ، زما بندگانو باندې سلام وایي، سلام پې باندې وایي. نبی علیہ السلام فرمایي فرشتې راشي د مسلمانو په لارو په کوڅو کې د دوی کور دروازې مخې ته، جومات دروازې مخې ته فرشتې ولاړې، او په دې منځګزارو باندې په دې ایماندارو باندې فرشتې سلام وایي. سلام الله څومره بختوره ورځ ده نن. فرشتې ایمانداره تا او ما باندې په دې ورځ باندې سلام وایي، او الله ورته فرمایي دې ایماندارو سره تاسو مصافحه کوئ، لاس ملاو کوئ. نن به زما بندگان دوی ته ما له طرفه جهنم نه ازادي ملاو شو. نن زما د بندگانو اختر د خوشحالۍ ورځ دی. نن به زما بندگان چې کم زما بندگان دي هغه به نن ورځ هم زما د راضي کولو کوشش کوي. نو بنده ته پکار دی چې په دې ورځ باندې نافرمانی نه کوي، ناشکری نه کوي. الله رب کریم اسلام په صورت کې څومره ښایسته دین مونږ تر عطا کړو، څومره ښایسته دین مونږ تر عطا کړلو. ګوره په یو دین کې داسې خوند نشته چې کم خوند الله ستا او ما ته په اسلام کې ښودی. او صفا فرمای ان الدین عند الله الاسلام، الله په نزد کا دین دی فقط اسلام دی، بل دین نشته دی، بل دین نشته. خو اے مسلمانه ته د خپل دین قدر وکړه. الله والله رسول کم احکام دي، کم پیغام د قرآن و حدیث، بس هغه زده که، هغې باندې خپل ژوند تیر که، بے مسلمانه د تا کامیابی ده. کامیابی ما عزتمندو دا وګوره حالات په دې نن شپه کې بیګه شپه کې څومره کسان مړه شوي دي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې دومره کسان مړه شوي دي، په پېښور کې هم، زمونږ په ډېره اسماعیل خان کې هم، په لکي مروت کې هم. څه شي له وجې نه؟ فایرنګ له وجې نه.
اختر شپه دی خلک ډزې کوي. ګوره دا ګولۍ چې له ټوپک نه ووته یا له تماچې نه ووته دا خو به چېرته دی دی خپل طاقت ختم شي راغورځېږي به. او دا بارود چې دی دا ګولۍ چې تیز چې اوزي په دې وخت کې دی دومره اثر نه کوي څومره چې دی واپسي کې راځي او دی خطرناکه شي. حالانکه بار بار په سپیکرو باندې اعلانونه هم کېږي. نن ډېر داسې کورونه دي چې بېګا دوی کورونو کې مړي شوي دي د دې ګولیو له لاسه. نن به هغو کورونو کې اختر نه وي. دا به چا له وجې نه وي؟ دا به زما او ستا مسلمان رور له نادانۍ له وجې نه وي چې مونږ خپلې خوشحالۍ پسې خوشوي یو خو د بل مسلمان مونږ سره فکر نشته دی. یاد اوسئ دا هم یو عبادت دی چې ته صرف فقط دې له وجې نه ډزې نه کوې چې یاره مسلمانو ته تکلیف پې میلاویږي. دا هم یو عبادت دی. ګورئ هر طرف ته آبادي دی. نو دا جاهلانه چې کم رسمونه وي اسلام له دې نه منع فرمایي. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم منع فرمایي. په مدینه منوره کې چونکه رمضان شریف په مدینه منوره کې فرض شوی الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم چې راغی نو څو ګوري د مدینې خلکو خپله د اختر ورځ وه. اختر ورځ وه مختلفو طریقو سره. پخوا خلکو به جنگ تیاریانې کولې په دې ورځ باندې به نیزه بازي کېده ګوډ سواري به کېده مختلفو طریقو سره به خلکو د اختر ورځ منو کوله. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابو ته فرمایل په تاسو باندې د هجرت په دویم کال روزې فرض شولې. تاسو باندې الله روزې فرض کړلې. څه وخت چې تاسو روزې پوره کړئ هغې نه بعد به بیا تاسو اختر مناو کوئ. تاسو به خوشحالي مناو کوئ. نو بیا د هغې ورځې نه مسلمانو دپاره باقاعده د کم اختر ورځې ابتدا شروع شوه چې مسلمان خدا خوشحالي د څه په بدل کې د دې په بدل کې چې دې بندگانو عبادت کړی چې دې بندگانو الله راضي کړی دې بندگانو ټوله میاشت د الله اطاعت کړی دی دې دپاره خوشحالي ده. دا نه چې یو سړی الله دې معافیو کې یو سړی دې پوره میاشت روژه یې ونه ونیسله او چې ګوره بس هر سړي ته به غاړې ورکوي چې ګوره هر سړي ته به غاړې ورکوي له وړو نه غټ اختر په ده باندې وي. نه دا فقط د هغو خلکو اختر دی کومو خلکو چې الله عبادت کړی وي. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. اختر د دې نه دی چې ته نوې جامې واغوندې نوې پیزار دې په خپو کړو نوې پګړۍ دې په سر کړه. نه اختر د هغو خلکو دی چا چې په زړونو کې الله یره وساتلی شوه چا په دې ورځ هم الله له نافرمانۍ نه ځان وساتلو هغوی خلکو اختر دی. هغو خلکو اختر دی. زمونږ سلف صالحینو به اختر مناو کولو. څنګه بیا مناو کولو؟ په دې ورځ بیا باقاعده خلک راغوښتل او هغوی ته به د قرآن اورېدو دعوت ورکولو. هغوی ته به د نفل د ذکر و اذکار په حلقه کې کېناستلو دعوت ورکولو چې مسلمانه د تا روح ته خوراک میلاو شي ستا روح ورسره تازه شي تا روح چې دی هغه عباداتو د پاره چوک و چوبند اوسېږي. زمونږ سلف صالحین اسلاف و اختر به په دې طریقې سره خپله قرباني به په بلې قربانۍ باندې د بل چا په غمخوارۍ باندې قربانوله. حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله علیه د ماشوم واله زمانه ده ماشوم اختر مونځ ته روان دی څه یو کتل چې یو د عمر کې یو ماشوم ولاړ دی او یتیم دی هغه بدن جامې نشته بس د کور ته راوستو خپل بدن جامې ورکړې خپلې زړې جامې واغوستلې او چې څه نور د خرچ خوراک و هغه یې هم ورکړلو. وایي یا ربه خواجه غریب نواز په دې خبره درنه راضي ده چې ته له ما نه راضي وګرځېږې بس نور ما څه نه دي پکار. دی زمونږ مشرانو زمونږ نیکانو خلکو اخترونو مونږ مسلمان یو مونږ ته پکار دی چې دا نه صرف جماعت کې د خبر واورېده بس جماعت نه راوځې بیا هر څه ته چوټي میلاو شو. نه اختر ورځ باندې ماسپښین مونځ تا نه پاته اختر ورځ مازدیګر مونځ تا نه پاته یاره نن خو اختر دی او بنده دا د الله نیکانو بندگانو اختر دی دا د هر لوچه لفنګه اختر نه دی او کوي نو بیا د کفار مناو کی کنه دا خو فقط مسلمان مناو کوي.
ولې مناو کوي چې دوی کل میاشت الله ته عبادت کړه، الله له طرف نه دوی ته د براءت، د جنت او د مغفرت پروانه ملو شوه. دې له وجه نه مقصد دا دوی د پاره اختر دی. یاد وساتئ دا د هغو خلکو اختر نه دی چې کوم خلک مقصد دا د ښکلې جامې والی یا خپل ځان برابر کی او عبادت پیژندلی هم نه وي. الله دې مونږ ټولو مسلمانو ته صحیح عبادت کم حق ته په هغه صحیح معنو سره عبادت کولو توفیق نصیب کی. ما عزتمندو دا چونکه تعلیم ډیر غټ حاجت ته زمون په دې معاشره کې تعلیم ډیر ضروری دی. نن سبا وخت کې څه خلک داسې دي چې په دې وخت کې هم په خپل اولاد باندې تعلیم نه کوي او مزدوریانو ته هوټلو سره او مختلفو مقصد دا د ځایونو کې خپل ماشومانان کېنولي. دینی او دنیاوي دواړه خپل اولاد ته ورکوي. مخکې به اختر نه بعد مدرسو کلاسونه کولاو کېدل. اوس چونکې اسلامی ورځې چې دي هغه بدلیږي را بدلیږي، جنوري او فروری په خپل ځای ولاړو. نو سکول وال چې دي هغه به هم اوس مقصد دا ده چې د اپریل کې داخله شروع دي، مارچ کې امتحانونه وشي، اپریل کې داخله شروع دي. چا خپل اولاد نوی داخل کړي هغوی ته تعلیم ورکوي، تعلیم پې زده کوي، ورسره په مدارسو کې داخل کوي. یاد وساتئ نن چې دا ځایم زما مور او پلار په ما محنت کړی، نن تاسو ته ناست یم. دا هم کېدای شو چې په ما محنت نه وی کړی، زه به چېرته عامو خلکو په شان یو لوفر به ګرځېدم. دا هم څه بعیده خبر نه دی. نیکو خلکو سره اوسې نو نیک په دنه جوړ شي، بدو خلکو سره چې اوسېږي وخت تېره نو بد به درنه جوړ شي. نو دا د مور او پلار تربیت دی. فقط دنیاوي تعلیم ورکوي، ما فقط دینی تعلیم ورکوي. دواړه د وخت تقاضا دی، دواړه د وخت ضرورت دی چې مونږ دواړه رسره وي. نو هم به په دنیا کې څوک تا تر مخه خبرې کوي، په انګریزي کې خبرې کوي، په اردو کې خبرې کوي چې څه وایي، تا ته به څه مسله نه وي. دقسې چې دین دې زده وي تا ته به څه مسله نه وي، په هر څه باندې به پوهې. نو ما عزتمندو تعلیم ګورې ډېر ضروري دی، او تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم ډېر ضروري دی. خپل اولاد داسې مه پرېږدوئ. زمونږ اوس هم داسې خلک دي چې په اولاد باندې قرآن نه وایي، بلکې داسې مور او پلار دي چې دوی دغ شي ته اړو غور او فکر نه ورکوي. خاص کر زمونږ زنانه دین په معامله کې بالکل سنه نه دي خبره. حالانکه حدیث شریف کې راځي د یوې زنانه له وجې نه به 4 کسان جهنم ته ځي. یوې ښځې ته چې دوزخ حکم وشي دې سره به 4 کسان نور جهنم ته ځي. هغه سړی د دې ښځې اول پلار دی، بیا یې رور دی، بیا یې خاوند دی، او بیا یې سخر دی. نو مونږ زنانو ته مونږ څه ښایو؟ صرف دا ورته ښایو چې بس لوښي ومینځه، جامې راله پاکې کا، بس دا شیزونه مونږ ورته ښایو. دین زده کړه مونږ یو قسم ته عار سمجھو کو نه، دین هم په خپل اولاد باندې، دنیا هم په خپل اولاد باندې. په دې وخت کې سکول تعلیم چې دی دا ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی. او زوی دی چې څومره تعلیم کړی وي، څومره دینداری وي، دوره به مقصد دا دی تا ته په دنیا ته راحت وي او په آخرت کې به ته راحت وي. او چې څومره دی جاهل ګوره ډوډۍ خوار څوک خوري، زناورې هم خوري، انسانان هم خوري، او څوک هم وږی نه سملي. الله هر چا له رزق ورکوي، هغه رازق دی. خو په کار دی چې مونږه مور او پلار د 2 ټیمه په ځای باندې 1 ټیم خوري، خو خپل اولاد ته دی وښایي، هم د دنیا ورته وښایي، هم د آخرت ورته وښایي. ښایي به که نه انشاءالله. نو خپل بچیان چې دی بغیر د سکوله مه پرېږدوئ، سکول هم پې باندې وایي او دین هم پې باندې زده کوي. ګورې دواړه ضروري دی. سبا به ته نه یې مړ به شي، دی به راځوان شي، دی به لوی شي، بیا په معاشره کې دی دا نه محسوس کوي یاره ما ته خو یې لیک پړ نه دی ښایلی. نه، چې لیک پړ کمی دی نه محسوس کوي. دی سره سره داسې نه چې دی دا نه وایي چې یاره زه خو ما خو قرآن نه دی ویلی، ختم چېرته وي بس ورشه یو ګوټ کې کښېنه، ما قرآن نه دی ویلی. نه، قرآن پې باندې زده کوي. زمونږ ډېر دا شی خلک دي، 2 قسمه خلک دي. یو خلک داسې دي چې هغه د خپل اولاد
هم دین خیال ساتي هم دنیا خیال ساتي. دنیاوی تعلیم هم ورکوي، دین تعلیم هم ورکوي. او څه خلک داسې دي چې هغه نه د دنیا تعلیم خیال ساتي او نه د آخرت تعلیم خیال ساتي. زوی نه دا تپوس نه کوي چې ته مدرسې ته ځې که نه ځې. ډېر داسې کسان دي یوې هفتې بعد راشي یاره وایي مونږ خو نه یو ته خبر چې تاسو خواته راځي که نه راځي. نه، دواړه شیزونه پې زده کوي. ما عزت مندو د وخت تقاضا دا دی. تعلیم هم ضروري دی چې تا بچی تعلیم یافته وي، چې څوک ګریجویټډ وي دوره به ښه وي، خو ورسره چې دین تعلیم دی هم زده کړي. بیا به ده ته دا پته چې زه به قرآن او حدیث په روشنۍ کې د خپله زندګي څنګه تېروم. دواړه ورپاره ضروري دي. نو انشاءالله که موږ خپل اولاد ته دین او دنیا دواړه ښایو. الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. بس ټایم را نږدې دی، اوس په د اختر مونځ طریقه زده کړو. انشاءالله بیا به نیت تړو. اختر مونځ که د لوی اختر وي که د وړکوټي اختر وي، اختر مونځ واجب دی. نیت کوم 2 رکعاته د کم اختر مونځ واجب سره د شپږو زیاتو یا زائدو تکبیرونو په دې حاضر وخت د حاضر امام پسې مخ مې په لوري د کعبې شریفې الله اکبر چې امام الله اکبر وکړي ته به هم الله اکبر وکړي. نامې لاندې به لاس ونیسې، سبحانک اللهم به ووایې، ولا اله غیرک به ووایې، اعوذ بالله به ووایې، بسم الله به نه وایې. بیا به دې نه بعد امام وکړي الله اکبر، ته به هم الله اکبر وکړي. خلاص پر اخلاصوي نه داسې رو بیا راوړې ځان سره بیا ونیسي. بیا به امام الله اکبر وکړي، ته به هم غوږو ته لاس ویسې الله اکبر به وکړي. دریم ځل به بیا امام الله اکبر وکړي، ته به هم لاس ویسې. اوس په لاس اچوې نه، اوس په دریم تکبیر نه بعد الله اکبر نه بعد لاس نامې لاندې ونیسي. الحمد به شروع شي. الحمد نه بعد صورت په وویلی شي. صورت نه بعد به رکوع شي، رکوع نه بعد به سجدې وشي، 1 رکعت به وشي. دویم دپاره به امام راپاسي. دویم رکعت کې الحمد وویلی شي، صورت وویلی شي. اوس په امام رکوع ته نه ځي، بیا به امام الله اکبر وکړي، ته به هم ورپسې الله اکبر وکړي. غوږونو ته به لاس اوچت کړي، غوږونو ته به لاس اوچت کړي. دویم ځل به بیا امام الله اکبر وکړي، ته به هم ورسره الله اکبر وکړي، غوږونو ته به لاس اوچت کړي. دریم ځل به بیا امام الله اکبر وکړي، ته به الله اکبر وکړي، غوږونو ته به لاس ورسره اوچت کړي. څلورم ځل چې امام الله اکبر کوي، اوس دریم ځل الله اکبر نه بعد به په دویم رکعت کې لاسونه بیا نه نیسي. دا یاد وساتئ، قاعده کلیه زده کوي. هر الله اکبر نه بعد به لاس نیسي چې ته څه وایې، او چې ته څه وایې نه، نو هغه الله اکبر نه بعد به لاس نامې لاندې نه نیسي. نو اول رکعت کې ته چونکې امام پسې ولاړې، هغه قرات وایي، قرآن وایي، نو ته به لاس ورپسې ونیسې نامې لاندې. او دویم الله اکبر نه بعد چونکې امام قرات نور نه کوي، رکوع ته ځي، نو هغه لاس نه نیسي، نو ته به هم لاس نه نیسې، لاس پر اخکته کې. څلورم تکبیر الله اکبر، دا هم واجب دی چې امام الله اکبر کوي، ته به هم الله اکبر ورسره ووایي. د مونځ نور څومره تکبیرونه چې دی الله اکبر دا ټول سنت دي. خو یو د اولنی رکعت سبحانک اللهم نه بعد 3 ځل الله تکبیرونه الله اکبر، او په دویم رکعت کې رکوع نه مخکې 3 ځل الله اکبر، او بیا دا رکوع تکبیر چې دی څلورم دا واجب دی. ګوره دا به نه هېروئ. په دې طریقې سره به امام پسې نیت وتړئ. ولو بالفرض کچېرته یو سړی یو رکعت پاته شي، دا مسله هم زده کوي. خو تاسو رسېدلي یې، بیا چېرته تاسو پاته شئ، نو اوس نه مسله زده. یو رکعت ته پاته، یو رکعت نه پات، تکبیرونه دنه شوي دي، راغې امام تکبیرونه کړي دي او الحمد یا صورت شروع دی، اولنی رکعت دی، ته چې څنګه راغې بس نیت ته وتړلو، نو سبحانک اللهم به وایې نه، ولې چې امام قرات کوي. امام چې قرات کوي ته به سبحانک اللهم نه وایې، چوپ په ودرېږې خاموش. نو بس 3 ځل به ووایې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لاس په دې نیولي، لاس په نامې لاندې ونیسې، 3 ځل به الله اکبر ووایې، یوازې به ته خپله لاس نه اوچتوې. دا یې طریقه شوه. که امام راغی، امام په رکوع کې دی او ته راورسېدې، امام دې په رکوع کې پیدا کړلو. اوس که چېرته ټایم وي، خو نیت وتړه الله اکبر،
اوس په ولاړه باندې 3 ځله ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بیا رکوع ته لاړ شي. او که دومره ټایم نه ته وایي چې زه دا وایم امام به راپاسي، نو بس الله اکبر دې وکړو، بیا الله اکبر وکړه، رکوع ته لاړ شه. په رکوع کې سبحان ربي العظیم مه وایه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 ځل دی وی. هغې نه بعده که امام دومره ایثار و چې تا سبحان ربي العظیم ویلی شو خو فبها، کنه امام پسې زه متابعت کولی چې سبحان ربي العظیم ویل سنت دی. دا خو د یو رکعت معامله شوه، مسله شوه. که چېرته ته راغې په داسې صورت کې چې امام یو رکعت کړی دی درنه، دویم رکعت ته راغې، نو اوس په ته امام پسې نیت وتړې، خاموش په ودرېږې، امام چې دویم رکعت وکي سلام وګرځوي، هغې نه بعد به ته پاسې سبحانک اللهم به ووایې ولا اله غیرک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اوس ته یوازې چونکې مونځ کوې نو بسم الله به هم ووایې. دا مسله هم زده کړئ چې یوازې مونځ کوئ نو اعوذ بالله او بسم الله به دواړه وایې. چې امام پسې ولاړئ نو سبحانک اللهم نه بعد به فقط اعوذ بالله وایې، بسم الله به نه وایې. نور النزاع، مراکع الفلاح، قدوری چې څومره د فقه کتابونو ټولو دا لیکلي. بهر حال چې ته دویم رکعت کې امام سلام وګرځولو، ته پاسې دی سبحانک اللهم نه به مونځ شروع کې، اعوذ بالله بسم الله به ووایې، بیا به وږو ته لاس نه پورته کړې، بس 3 ځله به ځان سره ووایې الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بیا به الحمد شروع کې، سورت په شروع کې، او دا رکعت په دویم په دې طریقې سره وکړي. که ته په داسې حال کې راغې چې امام په اتحیات باندې ناست دی، نو بیا هم نیت ورپسې وتړه، نیت ورپسې وتړه چې امام سلام وګرځوي، ته پاسه سبحانک اللهم ووایه، ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله ووایه، هغې نه بعد 3 تکبیرونه ځان سره ووایه، بیا الحمد ووایه، بیا سورت ووایه. یو رکعت ته وکړو، دویم رکعت ته چې راپاسې نو دویم رکعت کې بیا الحمد او سورت، الحمد او سورت نه بعد چې سورت ختم کې رکوع ته مزه چې څنګه امام سره دی ویل، ځان سره بیا تکبیرونه ووایه، خو لاس په نه اوچتوې. چې څنګه امام سره ته لاس پورته کوې، لاس اوچتوې، دغسې به لاس نه اوچتوې، او دقسې طریقې سره مونځ وکړه. او که ته راغې او امام سلام ګرځولو، بیا به څه کوې، بیا طریقه دا دی چې بل جماعت ته لاړ شه. بل جماعت ته هم نشې تلای، ټولو کې جمع در نه شوي دي، چې کوم ځای ته ورځې جمع در نه شوي دي، نو بیا به څه کوې، بیا طریقه دا دی چې 2 رکعته اشراق او 2 رکعته چاشت مونځ وکړه. الله رب کریم به ستانه اختر په بدل کې قبول کی. خدا یاد وساتئ چې د اختر مونځ چې دی دا واجب دی. که د تا سستۍ له وجې نه تا نه پاته شي، بیا ګناهګار یې، بیا راګرځېږي